سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ اصل رو رہا ہے، کیا سبق پڑھنا ہے؟ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ حسن رضا ویڈیو میں رو رہے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے قاری صاحب کی جو ویڈیو کال کی لائن تھی وہ کٹ گئی تھی جن سے قاعدہ پڑھ رہے تھے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جس سے ہم بھی اپنے بچوں میں اس طرح کا پڑھنے کا شوق بیدار کر سکیں؟ کہ یہ اس لیے رو رہے تھے کہ ان کے استاد یہ کہا کہ استاد نے کہ میں 10 منٹ کے بعد پڑھاؤں گا، مجھے فیضان مدینہ جانا ہے۔ یہ جمعرات کا واقعہ، مغرب کی نماز کے بعد کا۔ تو ان کو فیضان مدینہ آنا تھا، تو پھر انہوں نے ضد پکڑی کہ مجھے پڑھنا ہے۔ تو اب وہ استاد صاحب نے گاڑی میں سفر کے دوران ان کو پڑھایا۔ ایسا ہی ہوا، گاڑی روک کر، اچھا گاڑی کے انتظار میں تھے، تو اس انتظار میں ان کو پڑھایا۔ کیا پڑھتے ہیں؟ الف زبر، اب پڑھتے ہیں یار الیاس قادری کی کیا بات ہے، اپنے پوتے کو بھی اپنی ڈرامے بازی پہ لگا دیا۔ ابھی سے اس کا سبق سٹارٹ ہو چکا ہے کہ کس طرح سے ڈرامے بازی کرنی ہے، کس طرح سے بنا آنسوؤں کے رونا ہے، گریاں کرنا ہے۔ آپ کے بھی بچے ہوں گے، ہمارے بھی بچے ہیں الحمدللہ، اور کبھی ہم بھی بچے تھے۔ آج تک مجھے ایک ایسی نسل دکھا دو، ایک ایسا بچہ دکھا دو جو اس وجہ سے رو رہا ہو کہ 10 منٹ کے لیے استاد نے بولا ہو کہ میں کلاس سے باہر جا رہا ہوں، آپ بیٹھے پھر میں آ کے پڑھاتا ہوں، اور اس نے رواٹ ڈال دیا ہو اس طرح سے۔ جو الیاس قادری کی مرید ہے نا، وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ان کی نسل، ان کے بچوں نے بھی کبھی اس طرح سے پڑھنے کے لیے آنسو نہیں بہائے ہوں گے۔ یہ صرف عوام کو کیچ کرنے کے لیے، اور اندر خانے اپنی نسل کو بہت ایماندار، بہت علم والا، بہت مہربان اور بہت عاجز شو کروانا چاہتے ہیں کہ یہ الیاس قادری کا پوتا ہے، اس وجہ سے یہ پڑھنے کے لیے رو رہا ہے۔ اور ان قریب یہ بچہ آپ کے بچوں پر بھی اسی طرح سے پیر یا ولی یا مجدد بن کے بیٹھا ہوگا جس طرح سے الیاس قادری آپ پہ حکمرانی کرتے ہیں۔ ابھی تو تھوڑی سی عقل کر کے خود کو روک لو، تھام لو، ورنہ آنے والی جو آپ کی دوسری تیسری نسل ہوگی نا، وہ ایسے بچوں کی، یہ جو ڈھونگی بچے ہیں ان کے غلام ہوں گے، اور یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہے گا۔ بات تو صحیح ہے۔ تو برسوں گزر گئے یار، جس نے 1 کا 2 تکیہ نہیں کیا وہ اور کیا کرے گا؟ ہم نے تو تکیہ کتنے 10 ڈیزائنوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان کا تو آج تک تکیہ چمڑے کا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ دیکھ رہے تکیہ؟ یہ دیکھیے، یہ میرے سنو کہ یہ میں کھجور کی چھال دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ نہ فوم ہے نہ روئی ہے، یہ کھجور کی چھال ہے جو تکیے میں بھری ہوئی ہے، چمڑے کا تکیہ ہے جس کو یہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ چٹائی ہے، اور یہ چٹائی آج سے نہیں ہے، دعوت اسلامی نیز نے تب سے چٹائی ہے۔ اپنے تو فرنیچر بدل گئے، ان کی چٹائی نہ بدلی۔ یوں چٹائی پر سونا، یوں کھجور کے چھال والے بھرے ہوئے چمڑے کے تکیے پر سونا، ہم کو اے سی میں سلا کر خود گرمی میں سونا۔ میرا پیر میرا پیر ہے، میرا پیر میرا پیر ہے۔ اب اسی ویڈیو کے حوالے سے اگر تم عمران اطاری سے پوچھو گے نا، پہلے تو تمہیں رسائی ہی حاصل نہیں ہوگی کہ وہ بندہ تم سے بات کرے، یا سوری بلکہ تم ان سے بات کر سکو، کیونکہ وہ آج کل مشہور ہوئے پڑے ہیں کہ الیاس قادری کے بعد اگر کوئی مجدد اس قوم کو نظر آ رہا ہے نا، تو وہ لال داڑھی والا یہ گنڈا مولوی ہے نا، عمران اطاری، وہ یہ ہے۔ مطلب تم لوگوں کا چانس ہی نہیں ہے 1 لاکھ عالموں کو کراس کرنے کے بعد جا کے تمہیں موقع ملے گا عمران اطاری سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اور اگر رسائی مل جاتی ہے، بالفرض مل جاتی ہے، تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ بندہ اس چیز کا جواب دے گا؟ کیونکہ اب الیاس قادری کے پاس کیا ہے، اے سی بھی ہے، رنگ تکیے بھی ہیں، فوم پہ بھی وہ بندہ سوتا ہے، مولٹی فوم سے بھی پتہ نہیں جو اعلیٰ ترین فوم ہوگا اس پر وہ بندہ سوتا ہے۔ جتنی آسائش اب اس بندے کو مل رہی ہے نا، میرے خیال سے پرائم منسٹر کو بھی اتنی آسائش نہیں مل رہی ہوگی۔ تو اب یہ چیزیں کہاں سے اور کیسے، اور اس ٹائم کیا تھا؟ تو پتہ ہے آپ کو جواب کیا ملے گا؟ وہ ڈاکٹرز اور سائیکیٹرکس اور جو بڑے بڑے سرجن فزیوتھراپسٹ ہیں نا، تھراپسٹ، انہوں نے بولا ہے کہ اب یہ کیونکہ بوڑھے کھوسٹ ہو چکے ہیں، کبھی بھی ان کی ہڈی کہیں سے بھی نکل سکتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو تھوڑی زیادہ اچھی آرام گاہ میں رکھا جائے۔ تو اس ٹائم کیا تھا؟ اس ٹائم بھی تو یہ بزرگ تھے نا، بزرگ ہی شو کروا رہے تھے کہ تم لوگ تکیے چینج کر لو، اے سی چینج کر لو، مکان چینج کر لو، یہ بندہ اسی لیدر
के अंदर वो जो फूस भरी हुई है या खजूर की जो छाल भरी हुई है, ये बंदा उसी में ही सोता है और उसी में ही सोएगा और ये कभी चेंज ही नहीं करेगा। तो अब क्यों किया? तो मतलब तुम भी वक्त के साथ साथ खुद को ग्रूम कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, लेकिन आवाम से तुम अभी भी वही एक्सपेक्ट करते हो। दरअसल अल्लाह के सिवा किसी से भी हम डायरेक्ट मांगे ना, हकीकत ये है कि वो इनडायरेक्ट ही है। इसको मैं आपको एक मोटी सी मिसाल देता हूँ, जो सादतमंद है उनकी समझ में आ जाएगा। रोजी कौन देता है? कभी डायरेक्ट अल्लाह ताला ने कहा कि या अल्लाह मेरी झोली में नोटे डाल दे, मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, कभी नहीं कहा होगा आपने। तनख्वाह बढ़ाने किसको कहते हैं? सेठ साहब महंगाई बढ़ गई है, पूरा नहीं होता। दुआ यही करते हैं, या अल्लाह मेरी रोजी में बरकत, रोजी में बरकत के वजीफे भी करते हैं, लेकिन मांगते जाके सेठ से। तब वलियों से भी अगर कोई डायरेक्ट मांगता है तो इसमें कोई हरज नहीं है। अल्लाह के सिवा किसी और की इताअत जिससे अल्लाह की मासियत लाजिम आती हो, शिर्क। ला ताअत ले मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक में से किसी की इताअत नहीं होगी। अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, उससे पहले अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। या अल्लाह मदद चलेगा, या रसूल अल्लाह मदद कबूल नहीं है। जो कुरान कह रहा है वो उसको देखो कि अल्लाह के साथ किसी को दुआ में शरीक मत करो। इस पे तो दो राय है नहीं, इसमें तो अल्लाह ने पैगंबरों के वालिदैन को नहीं माफ किया भाई। और आप किस खेत की मूली हैं? तो अभी तक आपने यही सुना होगा कि जुमा फर्ज है। अब आज बता रहा हूं कि जुमा का छोड़ना, सुनिए, आला हज़रत फरमाते हैं अलगरज वही जुमा या ईदैन का इमाम हो, यानी अकीदा जिसका खराब, वहाबी हो, राफिदी हो, कादियानी हो, जिसका अकीदा सही ना हो, अगर वो इमाम हो किसी जगह पर और वहां पर कोई दूसरा अपना सही अकीदे वाला इमाम मौजूद ना हो, अपना सही अकीदे वाला इमाम मौजूद ना हो, सब वही गलत अकीदे वाले वहाबी, देवबंदी, राफिदी या कादियानी या जो है देवबंदी या इस तरह के फिरके वाले गलत अकीदे वाले ही इमाम हो, ऐसे लोगों की ही मस्जिदें हो। तो आला हज़रत फरमाते हैं वही जुमा या ईदैन का इमाम हो और कोई मुसलमान इमामत के लिए न मिल सके तो जुमा और ईदैन का तर्क यानी छोड़ना फर्ज है। जुमा का छोड़ना। क़यामत वाले दिन ना ऐसे मौलवियों की जो ज़बानें हैं वो यकीनन मेरा ईमान है इनकी गर्दनों से लटकाई जाएंगी, जब अपनी ज़बानों के इफ्स लटके हुए होंगे, जो जुम्मे जैसे अजीम दिन को, जुम्मे जैसी अजीम नमाज को महज इस वजह से छुड़वा रहे हैं कि अगर आपने किसी अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़ी तो आपको गुनाह मिलेगा, देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ी तो भी आपको गुनाह मिलेगा, किसी अहले तशरीक़ के पीछे नमाज पढ़ी तो भी आपको गुनाह मिलेगा। हालांकि ये तीनों फिरके वाले नमाज में सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, अल्लाह ही को पुकारते हैं। नमाज के अंदर चाहे कोई भी फिरका है वो इसी चीज का कायल है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यार तुम नमाज के अंदर भी अब अपने फिरकों को लेके आ रहे हो कि हमारे बहुत बड़े मुजद्दिद अहमद रजा खान बरेलवी ने फरमा दिया कि वो जुमा छोड़ना सवाब है जब सामने वाला इमाम किसी गैर फिरके का हो, क्योंकि उसका आपको गुनाह मिलेगा जो कि कभी माफ नहीं होगा। यार तुम ऐसे इमाम के मानने वाले जो नमाज छुड़वा रहे हैं, जो कि जुम्मे जैसी और ईद जैसी अजीम नमाज छुड़वा रहे हैं, तुम ऐसे इमाम के कायल हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है किसी भी हाल में, किसी भी मौके पे उन्होंने कभी ये हमें तालीम नहीं फरमाया कि अगर सामने वाला ऐसा हो, सामने वाला किसी और फिरके से ताल्लुक रखता हो तो आप उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के दौर में फिरका वारियत थी ही नहीं। ना आप अलैहिस्सलाम कभी अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुके, ना सहाबा कराम कभी अल्लाह के सिवा किसी और के आगे झुके, ना आप अलैहिस्सलाम ने कभी अपने आगे उनको झुकने दिया। लेकिन हम वो लोग हैं कि हम हर पीर के आगे झुकते हैं, सजदा भी करते हैं, उनसे मदद भी मांगते हैं, उनको पुकारते भी हैं, और ये हमारे दीन का मुकम्मल होना है। और अगर कोई इन चीजों को नहीं मानता, अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई, उनकी जो तालीम फरमाई हुई चीजों पे अमल कर रहा है, वो है जी गैर मुसलमान, वो है जी गैर फिरका। आप उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते, उसके पीछे नमाज पढ़ने से बेहतर है कि आप जुम्मा छोड़ दें।